अच्छे से चल रहा है ना? कौन बोलेगा? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, and this formula derived from Y equal to C, right or wrong? Response है कि सो गए तुम लोग? हिमांशु सिर्फ अकेला ऐसे भग रहा हो? No? Participant है कि नहीं? Yes, sir. Okay, so Y equal to C, the first formula for GDP, right? क्या है? Y equal to C, and Y equal to Y stand for income, and C for consumption. Okay, C for consumption. Then इसके बाद उसने क्या बोला है कि जो consumption है, the amount of consumption, consider 500 रुपए income है, 500 is your income, then your consumption also 500 rupees. For this example, for this idea, from this formula, you have collected that the for 500 equal to 500. It is the income is 500 and consumption also 500. But after some time, the swing GDP are change equal to Y equal to C plus I. Y equal to C plus I. In this pattern of GDP, the study of GDP is known as Y. It means income equal to income, that's equal to C for consumption, C for consumption plus I for investment. यानी यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? एक इनकम जो होगी, one income is equal to, जो इनकम होगी, maybe the income is considered 500 rupees, out of consumption 400 rupees plus investment or saving 100 rupees. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Are you getting? Yes, sir. Okay. Then the next point, from the income and consumption, they have forward some policies into the government interference. Then the formula change of GDP is equal to Y equal to C plus I plus G. ये कैसे कंडक्ट हो रहा है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. How can you derive this formula Y equal to C plus I plus G into bracket X minus M? ये कैसे derive हो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. In these derivations, first क्या मिला है अपने को? Y equal to C. Then second is Y equal to C plus I, and the third step Y equal to C plus I plus G. अब यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं. तो here consider your income is 500 rupees. Okay. Out of this income, consumption is maybe 300 rupees, investment 100, and government interference is 100. And the government interference में क्या होता है? कि some government take away from you in way of tax. In way of tax. Government का interference आ रहा है. In this formula, they are explaining your GDP, gross domestic product of nation, 500 rupees रहा, तो उसमें से 300 rupees the consumption for a person in your government, then 100 rupees for your investment of your government, of your public, and 100 rupees consuming by government from this public, from your income. Okay. Then the next point, in some time, if you become the liberalized out of the boundary war, the GDP is converted into export and import theory. GDP are converted into export and import theory. And Y equal to consumption plus investment plus government plus export minus import. X minus M. Here X equal to export and M stand for the import. And difference between export and import is the exact difference is used here. Okay. Then here the formula is conducting Y equal to C plus I plus G plus X minus M. So consider
maybe the 1000 is your income, out of 500 is your consumption, plus 300 is your investment, plus government take 100 rupees, and remaining are your x minus n. कितना होता है देखो, 100 rupees. Out of this 100, maybe 600 is your export, less 500 is your import. The difference of this 100 are used here. यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? कोई बोल सकता है? जो अभी तक एक्सप्लेन हुआ, तो कंप्लीट फॉर्मूला अभी तक मैं पीपीटी पे बता रहा था, वैसे एक्सप्लेन हो रहा था, आज मैंने प्रैक्टिकली उसको सॉर्ट आउट करके दिखाया. एनीवन डाउट्स ऑफ हियर? Response? No doubts. सुरभि समझ गए क्या? सुरभि आदिल हेलो सर. Yes. समझाए कि नहीं समझाए? समझाए नहीं? हा सर, मला विचारायचं ते जीडीपी का लिहिलंय प्रत्येक फॉर्म्युल्याच्या आधी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ह्याचा जो फॉर्म्युला आहे ना, हा जीडीपी आपण जे कॅल्क्युलेट करणार आहोत इन्कम ओरिएंटेड, तर जीडीपी म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आहे. तर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट असणार आहे तो रिअल काय असणार आहे? हा आपला इन्कम असणार आहे. जी आपली इन्कम असेल तेच आपली प्रोडक्टिव्हिटी असेल, आणि ती इन्कम आपण जिथे यूज करणार आहोत ह्याने आपलं नेशन चालणार आहे. मे बी द कन्झ्युमिंग फॉर गुड्स, जे तू कन्झ्युम करू शकते गुड्स परचेस करण्यासाठी, राईट? Then this income also used for investment and also used for government policies. म्हणजे आपण ह्याच्या आधी जो फॉर्म्युला यूज केला होता तो एक पीपीटी वर मी तुला एक्सप्लेन केलं होतं, मला आठवण करून देतो. Parties are there. One is entrepreneur and employee. Entrepreneur प्रोड्यूस करतो, एम्प्लॉई परचेस करतो. इथून मनी इकडे आली, इथून मनी पुन्हा इकडे जाते, राईट? असं एक्सप्लेन केलं होतं. देन ह्या चेंज मध्ये मी पुन्हा एक चेंज आणलं होतं, एंटरप्रेनर, बँक अँड एम्प्लॉईज. एंटरप्रेनर बँक मध्ये पैसे डिपॉझिट करतो, बँक मधून एम्प्लॉई विथड्रॉ करतो, देन गुड परचेस विदाउट डिपॉझिट, आणि तो डिपॉझिट ऍज अ नॉन एंटरप्रेनरला जातो. इट मीन्स C plus I plus G थे, सॉरी C plus I equal to Y. इथे फक्त Y equal to C दिसतं. देन ह्याच्यामध्ये आपण गव्हर्नमेंटला इन्व्हॉल्व केलं, लाईक टॅक्सेस वगैरे दाखवलं, तर C plus I plus G चं होतं. इन शॉर्ट जी प्रॅक्टिकली थिअरी होणार आहे, कन्झम्पशन फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉसली जे होणार आहे त्याची कॅल्क्युलेशन होते. म्हणजे डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन्व्हॉल्व डोमेस्टिक लेवलवर इन्कम जनरेट होतोय ज्या वेळेने फॉर एनिवन, एंटरप्रेनर और एम्प्लॉई, ह्याच्यावर आपण जे डिस्कस करतो त्याला आपण जीडीपी म्हणतो. आर यू गेटिंग? समजतंय का मी काय म्हणतोय? हो सर. आणि काय डाऊट आहे? ओके. देन द मेन पॉइंट, टुडेचा पॉइंट जो आहे इज कन्वर्टिंग जीएनपी इक्वल टू एनएनपी. आणि जीएनपी चा फॉर्म्युला काय आहे? जीएनपी स्टँड फ्रॉम जीडीपी. कशातून आला तो? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टची ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट जनरेट होतो. ओके, लेट पुट जीडीपी. जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इन्कम फ्रॉम अबाउट, राइट? फ्रॉम अबाउट्स. या आता जीडीपी काय आहे आपला फॉर्म्युला? y इक्वल टू, एनीवन टेल मी? y इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस x मायनस n. हे डोमेस्टिक लेवलवर होणारी स्टडी आहे. ह्याच्यातलं कुठलाच पार्ट फॉरेन स्टडी नाही आहे. इन शॉर्ट x मायनस n पण आपण नेशनशीच करणार आहोत. एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्ट करणारा व्यक्ती
हा नॅशनल पर्सन इथलाच असणार आहे, तो जस्ट बाहेर पाठवतोय. आर यू गेटिंग मी काय म्हणतोय? हेलो, समझ में आ रहा हा है? सर. अमय्य, हो सर. हा एक्स मायनस एम, इथे एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्ट मध्ये फॉरेन गुड्स दिसणार आहेत, बट आपण हे कुठून करणार आहोत? ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिया, म्हणून याला आपण फॉरेन गुड्स नाही म्हणणार आहोत. बट असा कोणी व्यक्ती असेल जो इंडियन ओरिजिन असेल, बट इट इज स्टे इन फॉरेन, तिथे कमवतो तिथेच राहतो, फक्त इंडियन फॉरेन करन्सी इंडियामध्ये पाठवतोय, इट इज इन्कम फ्रॉम अब्रॉड. आर यू गेटिंग? हा चेंज पण असतो. मग जेव्हा तो ह्याच्यामध्ये मिक्स होईल अदर कॅल्क्युलेशन मध्ये इन्कम फ्रॉम अबॉर्ड, तेव्हा तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आहे, ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट होईल, म्हणजे डोमेस्टिकची नेशन कॅल्क्युलेशन मध्ये कन्वर्ट होईल. आर यू गेटिंग? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट क्या होता है कि पहले जीडीपी की स्टडी होगी प्लस इनकम फ्रॉम अबॉर्ड रहेगा. अब ये जो इनकम फ्रॉम अबॉर्ड जो है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, इनका कैलकुलेशन होगा 1000 रुपीज प्लस 500 रुपए, ये तो 1500. इट इज GNP. देन ये ग्रॉस है, देन हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू नेट? जसं ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मध्ये कन्वर्ट होतो, जसं NNP म्हणजे नेट नॅशनल प्रोडक्ट, इट स्टँड फ्रॉम GNP लेस डेप्रिसिएशन. ह्याच्यातून तुम्ही डेप्रिसिएशन वजा केला किंवा लेस केला तर डिडक्शन फ्रॉम डेप्रिसिएशन फ्रॉम NNP, इट इज बिकम NNP. फ्रॉम GNP डेप्रिसिएशन आर डिडक्टेड, द पॉइंट बिकम्स NNP. ओके, समजलं NNP कसं येणार आहे? हा सर. इथपर्यंत समजलंय? हॅलो, हो सर. then the next point, you are studying national income and economic welfare. The point is started from here. The new point, national income कोणाला काही डाऊट असेल ना तर मेसेजिंग करण्यापेक्षा तुम्ही बोला, इथे स्पीकर चालू आहे, मला समजेल कोणाला काय विचारायचं. ओके, समझ रहे हैं ना? ओके, ये प्रेजेंट ही लगा रही, चैट बॉक्स बहुत बंद करना चाहिए. मेरे को टाइम पास पसंद नहीं है, तुम्हारी प्रेजेंट ही आती है, मैं मोटिवेशन हिलता है, मुझे गुस्सा आता है. नो वन इधर प्रेजेंट वगैरह मत डालो, मैं प्रेजेंट ही लगा दूंगा तुम्हारी, मुझे नहीं पसंद. चैट बॉक्स में क्या प्रेजेंट ही डालने का और बाजू में हट जाने का, रिप्लाई के ऊपर प्रेजेंट ही काउंट होगी. मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इस पॉइंट में हम किस बात पे डिस्कस करेंगे? तो व्हाट इज इकोनॉमिक वेलफेयर? क्या होता है इकोनॉमिक वेलफेयर? कौन बता सकता है? वन बाय वन नेम कॉल करूं या एक स्टार्ट हो रहे हैं? सुरभि बोला, इकोनॉमिक वेलफेअर म्हणजे काय? काय असू शकतं त्याच्यामध्ये, काय मुद्दा आहे? आदित्य जाधव, इकोनॉमिक वेलफेयर. अमय, सर, इकॉनॉमिक वेलफेअरला आपण असं मिनिंग घेऊ शकतो की एखाद्या नेशनचे सगळे ऍस्पेक्ट्स आहेत ते ऍट द आयडियल लेवल असं म्हणू शकतो. ओके, जस्ट 70% आन्सर इज परफेक्ट. का ते मी तुला एक्सप्लेन करताना सांगतो, समजून जाशील. काही म्हणजे रॉंग नाही, यू आर परफेक्ट बट नॉट ॲट इक्वल पॉइंट. ओके, कुलू, व्हॉट इज इकॉनॉमिक वेलफेयर?
Khulud, Sakshi, Sakshi, Saud Choble, हेलो इकोनॉमिक वेलफेयर। हेलो हाँ हेलो, सुन रहा हूँ मैं, बोल इकोनॉमिक वेलफेयर है नहीं क्या? हेलो सुन रहा हूँ मैं, हेलो हेलो मत हेलो कर। अगर हेलो तेरा अच्छे से आ रहा है then you are in best network, यार speak very well. Sneha, Shirke, what is economic welfare? The simple and basic concept we are studying in 12th standard. लेकिन देखो कैसे हाल है कि हमें बोलने नहीं आ रहा। पास होने के लिए नहीं, स्टडी के लिए सीखो यार। ओके, कम टू द पॉइंट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इकोनॉमिक वेलफेयर, तो इकोनॉमिक वेलफेयर को अगर सीखना है तो नहीं, टू पॉइंट्स को तुम्हें स्टडी करेंगे। और द फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट, बाय द इनकम अर्निंग मेथड। अर्न कहां से हो रहा है, अर्निंग मेथड। एंड सेकंड, स्पेंड कहां हो रहा है, राइट, परफेक्ट, स्पेंडिंग मेथड। अब इसी में तुम्हारे कंप्लीट आंसर है। अर्निंग मेथड क्या है, देखो नेशन का अर्निंग मेथड एक त्यातला मोठा मुद्दा म्हणजे जी काही लोकांची आवडती गोष्ट असेलच, माझी पण नाही असं नाही म्हणणार मी, हाय पण नाही म्हणणार, म्हणजे ड्रग करणं। आपण म्हणजे जे ड्रग करतात त्यांनी लॉकडाऊन मध्ये देशाला वाचवलं नाही, आणि त्याच्यावर 40% टॅक्स भेटतो। You know, the nation produces the number of goods and number of tax, and the taxes are there, and these tax are earning method of nation, right? कुठलाही नेशन स्वतःचे धंदे करत बसत नाही, तो काय करणार आहे की टॅक्स मेथडॉलॉजी फॉलो करतो, टॅक्स लावतो, राईट और रॉंग? राईट सर. ओके, आणि ते टॅक्स ने जी होणारी मनी आहे, इन्कम होणार आहे, the all earns are spent of number of things. आता कशावर तो स्पेंड करेल, तर सोशल वेलफेअरवर, सोसायटीच्या वेलफेअरवर, सोशल वेलफेअर। मग सोशल वेलफेअर मध्ये काय काय येतो, मग डिफेन्स असेल, वॉर असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट असेल, रोडवेज, रेल्वेज एक्सेट्रा। आणि ह्या डेव्हलपमेंटसाठी जो पैसा यूज होतो तो तुमच्या घरी येऊन पुन्हा पुन्हा मागितला जातो का, नाही, एनमली मागितला जातो, टाइम ऑफ tax collection or pending of ITR, income tax return. One responsible person always pays tax on time. अगर तुम खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हो तो तुम इनकम टैक्स होल्डर बनो, पहले टैक्स भरो और देन इनकम में ओरिएंटेड बन जाओ। इट इज इजी। ऐसा नहीं होता है कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता उसमें इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, उसने भी इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर, यानी वो अभी टैक्स पेयर नहीं है, बट रिकॉर्डेड होना चाहिए कि ही इज अ इंडियन पर्सन। इसलिए बोला जाता है कि अगर कैलकुलेशन देखनी है तो आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड को मत देखो, पैन कार्ड को देखो। एनी पैन कार्ड होल्डर और टैक्स होल्डर, उसके ऊपर कभी भी रेट गिर सकती है कि वो इनकम टैक्स पेयर है। ओके, इट इज अ सिंपल फॉर्म। इतनी सी स्टडी थी, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर, इट्स अ टू पार्ट। फर्स्ट इनकम अर्निंग, तो इनकम अर्निंग किससे, इकोनॉमिक वेलफेयर की, बाय टैक्सेस एंड स्पेंडिंग। और स्पेंड किस पे करता है, देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ अजम्पशंस, अज्यूम किया जाता है दैट डिफेंस हो सकता है, देन उसके बाद हजार्डस, देन अभी जो हुआ पैंडेमिक, ऐसी जगह पे वो पैसे यूज किए जाते हैं। इसके लिए जो सेविंग्स की जाती है इन पर ईयर, इसके लिए बजट बनाए जाते हैं, लाइक इन दिस पार्ट आल्सो बजट आर जनरेटेड इन दिस बजट।
also उन लोगों ने डिफेंस और पेट्रोलियम वगैरह की डिस्कस की. द रेट ऑफ पेट्रोलियम इज हाई एज कंपेयर टू रेट ऑफ मोबाइल इज हाई. क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड किस चीज की है? उन लोगों ने ये देखा कि डिमांड ऑफ मार्केट मोबाइल फोन, इट मींस योर सेल फोन, एंड सेकेंड इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इट मींस योर पेट्रोल. ये दोनों की डिमांड हाई है, तो रेट ऑफ दीज गुड्स आर हाई, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा इनकम जनरेट होगा. अब जब ज्यादा बड़ा इनकम जनरेट होगा तो इन नेशन वेलफेयर के लिए उतना स्पेंड भी होगा. राइट और रॉन्ग? राइट सर. अब इससे बचना है तुम्हें कि इनकी रेट हाई है, उसको लो करना है, तो उसकी पॉलिसीज क्या करनी होंगी कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाओ. और इन्वेस्टमेंट में जो पैसा आएगा बाय वे ऑफ एफडी, उसके बाद आरडी, देन नंबर ऑफ पॉलिसी ऑफ एलआईसीज एंड अदर्स, यहाँ जो मनी आएगी, इनकम होगा, दिस इनकम आल्सो स्पेंड फॉर वेलफेयर. और जब इसको पे करना होगा तो इस स्पेंडिंग वेलफेयर से जो रिटर्न आएगा, फॉर एग्जांपल अगर रोडवेज बनाए तो टोल कलेक्ट होता है, रेलवेज बनाए तो टिकट्स कलेक्ट होते हैं, देन एयरपोर्ट्स बनाया गया तो फ्लाइट्स की पेमेंट मिलती है, और इन इनकम से जो होगा फिर से विद इंटरेस्ट इनकी मनी रिटर्न की है. ये कर सकते थे, बट नेशन इज डिसाइडेड व्हिच वन पॉलिसी इज बेटर एंड द पार्लियामेंट आर डिसाइडेड टू व्हिच वन आर फिक्स्ड हियर. ओके, और इस हिसाब से वो चलता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देन अगर नोटबुक हाथ में होगी तो सम पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ, लिख के लेंगे. आर यू इंटरेस्टेड के बाद में? हाँ सर. सर्व तयार आहेत का? सर्वांचे नोटबुक्स हातात आहेत का? आदित्य, अमय, फुलूद, साक्षी, सौद, श्रुती, स्नेहा, तनया, मोजून 9 जण आहात, 8 जण पार पडलात एकदम. तो सबके पास अभी नोटबुक है. द नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नेशनल इनकम. की आगे बढ़ूं या पॉज करूं? अगर नहीं होगी तो मैं 2 मिनट्स ले रहा हूँ, नोटबुक अपने हाथ में ले लो विद पेन. बाद में बोला ना सर ने पेन लेने की बोले. Let's come to the next point. Relation between. हेलो, आवाज आ रही है ना सब? आवाज आ रही है कि सब पॉज हो गए? हेलो, हाँ सर, येतोय आवाज. आवाज येतोय ना बरोबर? आणि फळ्यावरचा क्लिअर दिसतोय ना? दिसतंय व्यवस्थित. ठीक आहे. Let's come to the next point. The point is relation between economic welfare and national income. Relation between economic welfare and national income. तर आपण या दोन्ही गोष्टीवर आता आपण स्टडी केली आहे. फर्स्ट की नॅशनल इन्कम म्हणजे काय? तर नॅशनल इन्कम इट मीन्स द ऑल जीएनपी and एनएनपी. जीएनपी प्लस एनएनपी, sorry, GNP or NNP, it is national income, and the use of this NNP is known as economic welfare. काय रिलेशन आहे की आधी NNP आणि मग NNP चा वापर, मेन रिलेशन तो आहे. फर्स्ट पॉइंट,
change in size of national income. The first point, change in size of national income. Under this sub point, price, prices, right. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला या पॉइंट मध्ये एक्सप्लेन करण्यासाठी बघा काय गंमत आहे. आता जो मी पेट्रोलियमचे एक्झाम्पल दी, फॉर एक्झाम्पल टुडेज एक्झाम्पल फ्रॉम टुडेज बजेट, पेट्रोल it is become 95 rupees, and before this budget the rate of petrol is 92 rupees. काय झालं असेल इथे, तर गंमत अशी आहे की 95 रुपीज प्लस 3 रुपीज नी जो ग्रोथ झालेली आहे, द ग्रोथ इज डिपेंड अँड इफेक्टेड ऑन द चेंजिंग प्राइस. आणि चेंजिंग प्राइस हे आपण जी पॉलिसी डिमांड सप्लायची ऐकलेली आहे, इफ द प्राइस आर इन्क्रीजेस डिमांड आर डिक्रीजेस. आता इथे काय डिक्रीज करायचं, त्यांना कुठली डिमांड डिक्रीज करायची आहे, तर दे वॉन्ट ईसी और ईटी या ईवी. हे काय माहिती का, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कार, ईडी इलेक्ट्रॉनिक डेव्हलपमेंट और इन शॉर्ट ईवी म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. लास्ट बजेट, ह्याच्या आधी एक वर्ष बजेट मध्ये ह्या गोष्टीवर डिस्कस केलेलं होतं. इंडिया लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन नेक्स्ट 5 years. ऐकलं होतं की नाही लास्ट बजेट मध्ये अशी गंमत. हा सर. हा, मग आता ते लॉन्च व्हायला लागलंय. इट मीन्स तुम्ही कधी ट्रॅव्हल कराल तेव्हा बघायला भेटत असेल, ग्रीन कलरचं त्यांचं नंबर प्लेट असतो. इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉनिक गुड, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट. ओके. मग जे इलेक्ट्रॉनिक आले, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आए हैं, उन लोगों का जो सेल है, sales of these electronic vehicles is not high and not poor. On that time अगर इनको हाई करना है, हाई सेल करना है, तो रेट ऑफ पेट्रोल इज बिकम टू हाई. अगर पेट्रोल का रेट हाई होगा, डायरेक्टली कस्टमर कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गुड्स, कि उसमें पेट्रोल लगता ही नहीं है. राइट और रॉन्ग. राइट सर. तो पॉलिसी पहले समझी, चेंज इन साइज में पेट्रोल की प्राइसिंग के ऊपर जो है, एंड दिस पॉलिसी आर अप्लाइड बाय टुडेज निर्मला सीतारमण, योर फाइनेंस मिनिस्टर. नाम याद रखा करो. इकोनॉमिक इज मस्ट बेस्ड ऑन योर बजटरी सिस्टम. देन द नेक्स्ट वन इज वर्किंग कंडीशन. वर्किंग कंडीशन फॉर दिस एग्जांपल मुंबई गोवा हायवे. कशी कंडिशन आहे, ऐसी है कंडीशन. मुंबई गोवा हाईवे वर्किंग कंडीशन. द सेकंड पॉइंट, द recorded that it's completed. कधी कंप्लीट होणार होता तो, फ्रॉम दिस कॉन्ट्रॅक्ट 5 year. 5 year मध्ये तो कंप्लीट होणार होता. अँड टुडेज 10 year आर ओव्हर. 10 वर्ष झाली तरी अजून तो बनतोय. मग वर्किंग कंडिशन कशी आहे, एज इक्वल टू टाइम कन्झ्युमिंग आहे, हाय टाइम कन्झ्युमिंग आहे, की इक्वालिटेटिव्ह आहे, ह्याच्यावर पण इकॉनॉमिक जीडीपी हेल्प करते. जर तो जास्त टाइम कन्झ्युमिंग आहे, तर त्याच्यावरची जी टेंडन्सी आणि स्पेंडिंग मनी असेल ती लो कॉस्ट असणार आहे. ह्याच्यात जास्त वेळ लागणार आहे, तर ह्याच्यावर पैसा गुंतवण्यापेक्षा आपण दुसऱ्याकडे बघूया. जसं इथे झालं कि जो रोडवे आहे, द डिस्टन्स टू मुंबई टू गोवा इज जस्ट नियर बाय 500 किलोमीटर्स. बट ते लोक 500 किलोमीटरचा जो रोडवे जनरेट करत आहे, त्याच्यामध्ये जेवढं टाइम कन्झ्युम करत आहे, तेवढं टाइम त्यांना कन्झ्युम करायला नाही पाहिजे होतं. बिकॉज ऍडव्हान्स मशिनरी आहे. आधी असं होतं की रोडवे पूर्ण मॅन्युअली बनायचे. टुडे मशिनरीज आहेत जी मशीन डायरेक्टली रोड तिथे स्प्लिट करते, तरीही त्यांना टाइम कन्झ्युमिंग आहे. It means government interference and policy are not good here. कळते का मी काय म्हणतो.
Are you getting? Yes, sir. वर्किंग कंडिशन मध्ये एक्झाम्पल समजतंय का? मुंबई गोवा हायवे का घेतलं मी? की तिथे ते मशिनरी आहेत त्याने ते रोडवेज दिवसाला बनवू शकतात, तरी ते लोक असं टाइमपास करतात की नाही झालं चालेल म्हणून कंडिशन इज दॅट. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज per person capital. Third one point, per person capital income. आता ह्याच्यामध्ये एकच क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, द पर पर्सन कॅपिटल इन्कम इज सेम ऑफ ऑल पार्टीज. सर्वांची सेम असते का? सॅलरी, इन्कम, रेशो ऑफ ऑल थिंग आर सेम? No, sir. No, na? Then the study is here to per person capital is not equal. That's why the effect of y equal to c is not equal. So y plus y equal to c are not followable. कारण की ज्याची इन्कम जेवढी तेवढा तो कंझ्युम करेल. बट इफ ही डिमांड द हायर अँड मोर, लाईक त्याला आपलं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हाय करायचं आहे, देन ही इज लोन कंझ्युमिंग. तो उधार घेतो आणि उधारीचे हफ्ते भरत बसतो, आणि मग उधारीच्या हफ्त्यामध्ये कंझम्पशन पॉवर आहे ती लो होते. मग तो खूप काय सॅक्रिफाईस करत बसतो, अँड दिस सॅक्रिफाईस इज इफेक्टेड ऑन हिज होल लाईफ विथ रिलेशन अँड रिलेटिव्स. सर्वांवर होते, त्यांच्या रिलेटिव्ह रिलेशनवर, कारण की प्रत्येकाकडे घेतलेली उधारी असते त्याबरोबर इन्कम होण्याची. आर यू गेटिंग? समझला मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो. हाँ सर, समझलं. नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ स्पेंडिंग. मेथड ऑफ स्पेंडिंग. The study of this is reconnected from point number 3. जेवढा इनकम असेल y, उतना ही कंजम्पशन होगा, उतना ही स्पेंड करेगा. बट स्पेंडिंग पावर इज डिपेंडिंग ऑन यू, कि तुझे कितना, उन लोगों को कितना स्पेंड करना है, प्लस कितना इन्वेस्ट करना है, प्लस कितना गवर्नमेंट को देना है. इट इज डिपेंडिंग ऑन यू. मेथड ऑफ स्पेंडिंग, इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो. मे बी 300 स्पेंड, 50 रुपीज इन्वेस्टमेंट, 150 rupees government policy. Maybe like this, 300 spent, 150 investment, 50 for government policy. It is depending on you. The different policies there for different ideas. Are you getting? समझ में आ रहा है? Hello? Unmute all. Hello, unmute all. Rahul, Aditya, Flute, Vihan, Sakshi, Sneha. आता झालेलं लेक्चर समजलंय का? हेलो, रिस्पॉन्स दो. हाँ सर, समजलंय ना. समजलंय का? श्रुती, आवाज येत नाहीये, काय झालं? समजलंय का लेक्चर? राहुल, ओके. विहान, समझाए क्या लेक्चर आज का? ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ. इन 5 मिनट्स फिर इसी लिंक को ज्वाइन करना है और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, कनेक्ट टू द न्यू लिंक.